Please keep quiet. Internal JavaScript is page level JavaScript. Page level JavaScript. Okay, how to write internal JavaScript? Very simple. So script open, script close, script open, script close. How to write internal CSS? How to write internal CSS? Style tag open, style tag close. In the same way, internal JavaScript is script open, script close. And whenever you want to write a JS code, you can write inside the script tag only. And mostly we put script tag or internal JavaScript block of the code in the body tag, not in the header tag. Mostly we put the internal JS in body, end of the body. ఎందుకు బాడీలో రాయాలి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే తర్వాత చూపిస్తాను. What is the reason why we are writing JavaScript and end of the body? Why not in the head section? So whenever the page is loading, head part script work అవుతుంది అనుకోండి, తర్వాత I can't able to access the DOM element into the script. DOM element ని స్క్రిప్ట్ లోకి యాక్సెస్ చేయలేము రన్ టైమ్ లో. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, డాక్యుమెంట్ రాసుకుంటాం, మొత్తం HTML కోడ్ రాసుకుంటాం, తర్వాత స్క్రిప్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద వే యాక్చువల్లీ. I will tell you why we need to write a script in the end of the body. Mostly we put internal JS in the end of the body. That is the important point you have to remember. Okay, let me write it. ఒకసారి రాద్దాం చూడండి. So new program, save it as internal JS dot HTML. Simple. Okay, let me write a HTML code. This will be internal JS. ఏం చెప్పా, end of the body రాయాలని చెప్పా కదా. So don't go for the head section. End of the body పెట్టేసేయండి స్క్రిప్ట్ అంతా. And whatever the code you want, you can write here. JS code అంతా కూడా ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. And this is single line comment, guys. I will tell you comments after the script procedures. And I'm going to be writing something like alert box here. Alert internal JS is loading. Internal JS is loading. Alert box, alert function తర్వాత చూపిస్తాను. అలర్ట్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు వాడతాము ఏంటనేది జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ALERT, alert, small letters. Okay, one more point we have to remember, JS is case sensitive, JavaScript is case sensitive. Important note point ఇది, సార్ అర్థం చేసుకోండి. JavaScript is case sensitive. What is case sensitive means? కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి, స్మాల్ లెటర్ దగ్గర స్మాల్ లెటర్ పెట్టాలి, క్యాపిటల్ లెటర్ దగ్గర క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాలి, కేర్ఫుల్ గా రాయాలి కోడ్ రాసేటప్పుడు. సో ఇట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ లెటర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ కమింగ్ టు ద alert is small letters. Don't put any capital letter over there. Alert internal JS is loading. At the same time, I'm running the program, open in browser. So whenever you launch the browser, script also work. Script పనిచేస్తుంది, JS కూడా పనిచేస్తుంది. చూడండి, this will be the internal JS. What happened? Not saved. ఏమైంది బ్రౌజర్? టెక్స్ట్ కదా. JS, internal JS is loading. Internal JS is loading. Double quotes, single quotes compulsory. If you miss it, automatically it will not come. Okay, so I got my script loaded. What a script here? Internal JS is loading. పనిచేస్తుంది కదా. సో ఇన్లైన్ జావాస్క్రిప్ట్ రాయడం సింపుల్, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్ రాయడం కూడా సింపుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ external JavaScript. How to write external JavaScript? Very simple. Same like CSS. CSS కూడా external CSS రాసాం కదా. At the same time ఇక్కడ కూడా external JS. How to write external JS? Very simple. This is page specific JS. Not. This is application specific JS. Application specific JS. It means what? Throughout application one JavaScript file we can write. మొత్తం అప్లికేషన్ మొత్తానికి ఒకటే JavaScript ఫైల్ రాసుకోవచ్చు. దాన్ని మనం ఇక్కడికి
render చేయొచ్చు. This is what actually application specific JS. Okay, how to write this? We need to create a points wise raskunam. We need to create a JS file separately. Em cheyalanta? We need to create a JS file separately. Separate ga oka JS file create chesukovali. That should be saved as .js format. Okay, for example, I am going to be saving a file as file.js. File.js. The next point, the second point, important point, we should access చేయాలి కదా. We should access external JS into HTML file. HTML file లోకి యాక్సెస్ చేయాలి. యాక్సెస్ చేయకపోతే పని చేయదు. సేమ్ లైక్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసి వర్కౌట్ చేసామో JS ని కూడా అలానే యాక్సెస్ చేయాలి. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసాం? లింక్ రిలవెంట్ స్టైల్ షీట్ హెచ్రెఫ్ ఫైల్ నేమ్. హెచ్రెఫ్ అనేది రాసాం, గుర్తుందా? అట్రిబ్యూట్ ఒకటి. సో ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే స్క్రిప్ట్ src of whatever the file you created, that file name .js. ante. So very simple, straightforward syntax is script src. Src is nothing but source. src మనకి ఇమేజ్ లో వాడాం, img src అని వాడాం, గుర్తుందా? అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా, బట్ ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ src, img src కాదు, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ src అని చెప్తే ఎక్స్టర్నల్ JS అనేది ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక ఫైల్ని రెడీ చేసుకోవాలి, JS ఫైల్ని. ఆ JS ఫైల్ తీసుకొచ్చి HTMLకి లింక్ చేయాలి. లింక్ చేయడానికి స్క్రిప్ట్ src అనేది కంపల్సరీగా పెట్టాలి. అది ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కాల్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ one file for the external JS. I am creating a new file and this will be what? External JS dot HTML. Just observe carefully. I am creating a new HTML file and this will be external JS. బట్ మనకి ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ ఉండదు, ఈ పేజ్లో ఉండదు, సపరేట్ పేజ్లో ఉంటుంది జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ అ న్యూ వన్, సేవ్డ్ యాజ్ ఏదో ఒకటి file.js. నేమ్ మీ ఇష్టం, ఫైల్ నేమ్ అనేది మీ ఇష్టం, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ వాట్ file.js అనేది ఇచ్చాను. అండ్ రైటింగ్ alert box again, alert double quotes, external JS is loading. External JS is loading. ఓకే, ఒక్కరోజు కొంచెం ఏమంటారు, లైక్ ఎక్స్టర్నల్ JS స్టడీ, రైట్? ఫైల్ రాశాను, ఫైల్లో కూడా ఒక చిన్న అలర్ట్ పెట్టాను. వాట్ ఈస్ ద అలర్ట్ హియర్? External JS is loading. I should access, right? If I can't access, I can't able to see anything. How to access it? Okay, so external JS ఫైల్ కదా ఇక్కడ మనం లోడ్ చేస్తుంది, కామెంట్ ఇట్. అండ్ హౌ టు యాక్సెస్? స్క్రిప్ట్ src ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమేదో క్రియేట్ చేసాము, file.js. బట్ ఫోల్డర్ ఏమిటే, ఫోల్డర్లో నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫోల్డర్ నేమ్ పెట్టాలి. ఇక్కడ మనకి సేమ్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి కదా, సేమ్ ఫోల్డర్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే అయిపోతుంది. సేమ్ లైక్ ఇమేజెస్ని ఎలా అయితే యాక్సెస్ చేసుకున్నామో ఈ ఫైల్స్ని కూడా ఇలానే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఇది ఏ ఫోల్డర్లో ఉంది, ఆ ఫోల్డర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ అడ్రస్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఒకటి సరిపోతుంది. సో file.js, దట్స్ enough. So execute it, open in the browser. What happened? External JS is loading. Okay, so let me write a simple thing here. I'm creating a new file here. Okay, so JS combination అని రాస్తాను. JS combination అంటే we try to write multiple JavaScripts in the same file. Combination. Okay. JS combination.html. We try to write all the JavaScript into the one single program. అంటే ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఇన్లైన్ రాద్దాం, ఇంటర్నల్ రాద్దాం, ఎక్స్టర్నల్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఏది కాల్ అవుతుంది, సెకండ్ ఏది కాల్ అవుతుంది చెక్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద JS combined. What I want to do is, first I will write inline JS. Inline రాద్దాం ఫస్ట్. ఎలా రాయాలి ఇన్లైన్? ఒక ఈవెంట్ పెడదాం, ఆన్లోడ్ alert. ఓకే, అవుట్ సైడ్ డబుల్ కోట్స్ ఉన్నప్పుడు లోపల సింగిల్ కోట్ పెట్టాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎంట్రీ పాయింట్ విత్ డబుల్ కోట్, ఎగ్జిట్ పాయింట్ విత్ డబుల్ కోట్. బట్ అప్పుడు లోపలే పెట్టాలి, సింగిల్ కోట్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి చేద్దాం, ఇన్లైన్ JS. తర్వాత కమింగ్ టు ద బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత వి ట్రై టు రైట్ ద
internal JS. This is what? Internal JS. Am I right? Inline JS రాసాను, తర్వాత internal JS రాస్తున్నాను. Internal JS లో కూడా I'm writing alert box again, and it should be something like internal is loading. Internal is loading. If I execute it, first ఏది కాల్ అవుతుందో చూడండి. ఫస్ట్ ఏది కాల్ అవుతుందో చూడండి. ఏం కాల్ అవుతుంది ఫస్ట్? ఇంటర్నల్ JS, నాట్ ఇన్లైన్ JS. ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ప్రియారిటీ తీసుకుంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్లైన్ అండ్ ఇంటర్నల్, ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ JS కాల్ అవుతుంది. ప్రియారిటీ ఇస్ ఇంటర్నల్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ అలర్ట్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక అలర్ట్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద అలర్ట్? ఇన్లైన్ JS. ఇన్లైన్ JS అంటే బాడీ లెవెల్. బాడీ లెవెల్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఫస్ట్ JS priority, then only DOM priority. First JS priority, then only DOM priority. So that's it enough. Okay, so if I have external also, external నుంచి ఒక ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ external ఫైల్, external JS. external JS ఉన్నప్పుడు ఎలా కాల్ చేయాలని చెప్పాను? స్క్రిప్ట్ src, ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఉంది కదా. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్? ఫైల్ డాట్ JS. కొంచెం జాగ్రత్తగా రాయండి. ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ ట్యాగ్, క్లోజ్ ట్యాగ్ రెండు ఉంటాయి. అదే CSS ని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు లింక్ సెల్ఫ్ క్లోజ్ అది హెచ్ఎఫ్ తర్వాత సెల్ఫ్ క్లోజ్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ అలా ఉండదు. సో సేవ్ ఇట్, ఎగ్జిక్యూట్, ఓపెన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ తర్వాత మాత్రమే డామ్ లెవెల్కి వెళ్తుంది. డామ్ లెవెల్ ఏముంది? ఒకసారి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇంటర్నల్, దెన్ ఎక్స్టర్నల్, దెన్ ఇన్లైన్. అంటే ఇన్లైన్ పక్కన పెడతాం ఫస్ట్. ఇన్లైన్ ఎట్లా లాస్ట్లో వస్తుంది కాబట్టి పక్కన పెడతాం. ఇన్లైన్ కన్నా ముందు ప్రియారిటీ ఏంటి? ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. ఇన్లైన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద 9th లైన్, ఎక్స్టర్నల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద 14th లైన్. ఎంట్రీ పాయింట్స్ చెక్ చేయండి. లైన్ బై లైన్. ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఫస్ట్ లైన్లో ఉంది కదా, 9th లైన్లో స్టార్ట్ అయింది. ఎక్స్టర్నల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 14th లైన్. అందువల్ల ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ కాల్ అవుతుంది, తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ కాల్ అవుతుంది. అదే ఎక్స్టర్నల్ ఎత్తి పట్టండి పైన, ఇక్కడ తీసేసి ఇక్కడ పెట్టండి. దెన్ ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్, దెన్ ఇంటర్నల్. ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ 9th లైన్లో ఉంది, ఇంటర్నల్ వచ్చి 12th లైన్లో ఉంది. 9 ఫస్ట్ కదా, నెంబర్ ప్రియారిటీ ఏంటి? 9 ఫస్ట్ కదా, 9 తర్వాత 12. లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. స్క్రిప్ట్ కూడా అంతే, గుర్తుందా? లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. జావా స్క్రిప్ట్ ఆల్సో లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో లైన్ బై లైన్ లో ఫస్ట్ లైన్ ఏముంది? ఇక్కడ 9th లైన్. ఎక్స్టర్నల్ లోడింగ్ ఫస్ట్, దెన్ ఇంటర్నల్ లోడింగ్, దెన్ ఇన్లైన్. జేఎస్ రాసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. ఇంటర్నల్లో సమ్ జేఎస్ రాసి ఎక్స్టర్నల్లో సమ్ జేఎస్ రాసినప్పుడు అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వకుండా ఎక్కడ ఏం రాస్తున్నామో కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకే, అక్కడ ఒక ఫంక్షనాలిటీ రాసి ఇక్కడ ఒక ఫంక్షనాలిటీతో ఓవర్ రైడ్ చేశారనుకోండి, ఇదే పని చేస్తుంది, అది పని చేయదు. ఫస్ట్ లైన్లో ఒకటి రాసి కింద లైన్లో వేరే రాసినాం అనుకోండి, ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. ప్రియారిటీ ఈస్ లైన్ బై లైన్, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రియారిటీ ఈజ్ వాట్? లైన్ బై లైన్. సో ఇంతటితో మనకి జేఎస్ లోడింగ్ 3 కాన్సెప్ట్లు అయిపోయినాయి. వన్ ఈజ్ వాట్, ఎలా రాయాలి? ఈవెంట్స్ ఆన్ లోడ్ కానీ ఆన్ క్లిక్ కానీ ఏదో ఒకటి చేయండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? internal JS, page specific JavaScript. How to write internal JS? Script tag open, script tag close. లోపల ఎంత JS కావాలంటే అంత JS రాసుకోండి. 2 lines, 20 lines, 2000 lines, 2 million lines, whatever it is. External JS, file created separately, which is going to be accessed by script src. Script src should be remembered. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతవరకు. And one more is inline. Where is inline? This is inline JS, right? This is inline JS, right? Okay, so ikkada I can write a script tag. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇది ఏమైనా పని చేస్తుందేమో. లెట్ మీ చెక్. అలర్ట్ అవుట్ సైడ్ డబుల్ కోడ్ సింగిల్ కోడ్ ఉంది కదా, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Script attribute will work or not. Script attribute will work or not. Let me check.
ఓకే పేజ్ లోడెడ్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఓకే పేజ్ లోడెడ్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఇది ఒకటే వస్తుంది. ఆన్ లోడ్ ఒకటే వస్తుంది. ఆన్ లోడ్ ఎత్తేద్దాం కొద్దిసేపు. ఆన్ లోడ్ లేదు. బాడీకి కొంత స్క్రిప్ట్ రాశాను. బాడీకి ఏం రాసిన? కొంత స్క్రిప్ట్ రాశాను. సో అలర్ట్ ఓకే అని చెప్పేసి బాడీకి రాసిన. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఓపెన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. వి డిడ్ నాట్ ఏబుల్ టు కాల్ అంటే స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఇక్కడ పనిచేయదు. మీకు సిఎస్ఎస్ అయితే స్టైల్ ట్యాగ్ అని ఉంటుంది, స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, అది పనిచేస్తుంది. బట్ అట్లానే మనం స్క్రిప్ట్ ఏదైనా రాసి ట్రై చేద్దామంటే అట్లా పనిచేయట్లేదు. సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. సో రిమెంబర్ ఇట్. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ విల్ నాట్ వర్క్ హియర్. Script tag will not work here. Any one event you should write. Any one event you should write. Is it clear? So ఇది ఒకసారి modify చేద్దాం. గుర్తుపెట్టుకోండి 3 concepts. Inline JS completed, internal JS completed, external JS completed. One more is browser console. Browser console is very very important guys. Okay. ఎందుకంటే బ్రౌజర్ కన్సోల్ లోనే మనం ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చెక్ చేసుకుంటాం. బ్రౌజర్ కన్సోల్లోనే మనము డీబగ్గింగ్ అంతా ఉంటుంది. బ్రౌజర్ కన్సోల్ చేయడం, వర్కౌట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. కంప్లీట్ వెబ్సైట్లో మీకు ఏదైనా ఒక ఫంక్షనల్ పార్ట్ పనిచేయట్లేదు అంటే ఇట్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపైల్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంపైల్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ కంపైల్ ఎర్రర్స్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ రిజాల్వ్ ఇట్. కంపైల్ ఇష్యూస్ కానీ కంపైల్ ఎర్రర్స్ కానీ ఉండవు జావాస్క్రిప్ట్కి. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ విత్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఇంటర్ప్రిటేషన్కి ఏంటంటే బాడీ లోడ్ అవుతుంది, మీరు టెక్స్ట్ బాక్స్ మీద కానీ బటన్ మీద కానీ క్లిక్ చేస్తుంటే క్లిక్ అవ్వట్లేదు, అంటే మీకు జరగాల్సిన పని జరగట్లేదు. దెన్ యూ షుడ్ చెక్ విత్ కన్సోల్. మీరు ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నారేమో కన్సోల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి. వై? బికాస్ జావా స్క్రిప్ట్ ట్రేస్డ్ బై బ్రౌజర్. ద కంప్లీట్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ట్రేస్డ్ బై బ్రౌజర్. బ్రౌజర్తో ట్రేస్ అవుతుంది. బ్రౌజర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అక్కడ కనిపిస్తుంది. అందుకని ఏంటంటే బ్రౌజర్ కన్సోల్ని మనం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకొని వర్కౌట్ చేయాలి. సో ఐ విల్ షో how to write JavaScript in browser console and how to resolve the error in the browser console. One program we'll see for that. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను చూడండి, then you can able to understand all those things. Okay, let me create a new file now. Let me give a name called a browser console .html. చూడండి ఏం లేదు, I'm not writing anything. Open browser console. ఓపెన్ బ్రౌజర్ కన్సోల్ అన్నాను. ఫర్ జేఎస్ కోడ్ కోసం కన్సోల్ ఓపెన్ చేయమని చెప్పాను అంతే. సో లెట్ మీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. వాట్ హ్యాపెండ్? యువర్ బ్రౌజర్ ఈస్ షోయింగ్ సంథింగ్. వాట్ బ్రౌజర్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఓపెన్ బ్రౌజర్ కన్సోల్ ఫర్ జేఎస్ కోడ్ అని. జేఎస్ కోడ్ రాయడానికి కన్సోల్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ద బ్రౌజర్ కన్సోల్. హౌ టు ఓపెన్ ద బ్రౌజర్ కన్సోల్? జస్ట్ గో టు ద బ్రౌజర్. ఎవ్రీ బ్రౌజర్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పాత్ ఫర్ దట్. ఒక్కొక్క బ్రౌజర్కి ఒక్కొక్క పాత్ ఉంటుంది కన్సోల్ ఓపెన్ చేయడానికి. సో ఇది క్రోమ్ బ్రౌజర్ అండి, ఇది క్రోమ్. క్రోమ్లో ఏం చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. క్రోమ్ చేయాలి, రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. సో ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు కన్సోల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్లో ఇక్కడ కన్సోల్ ఉంటుంది, విండో ఇన్స్పెక్షన్లో కన్సోల్ ఉంటుంది. కన్సోల్లో మీకు ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా కోడ్లో అవన్నీ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటారు. మీకు మొత్తం అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి. Okay, I can do practice JavaScript also here. So I can do practice JavaScript also. I'm writing alert box here. So alert. Okay. So okay. What happened? What happened? Okay, came. Okay, came. Okay, alert పనిచేస్తుంది ఇక్కడ అంటే JavaScript code పనిచేస్తుంది ఇక్కడ. So I'm going to be giving x value is 10. What is x value? I'm going to be storing y value 20. What is the y value? I'm going to be printing x plus y. What is x plus y value? What is x plus y? 30. 10 plus 20, 30 hai kada? Okay, so alert x plus y. Can I do this? What alert can say? What alert is saying? 30. So you can able to write any JavaScript code over there. ఇక్కడ మీరు JavaScript అంతా కోడ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. JavaScript కి కోడ్ అంతా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ శ్రీనివాస్ స్ట్రింగ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ వాల్యూ హియర్? స్ట్రింగ్. ఓకే, సో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శ్రీనివాస్.
What is this? What is this? I'm checking the value. I'm checking the value, a variable called name. Name lo value already store chesina. Em store chesina name lo? Srinivas, small letters. I stored it. Your name now is Srinivas, right? Name lo emundi value Srinivas undi output lo. Idi output kada, idi input, idi output. Emundi value ikkada Srinivas. And the name is equal to Srinivas. Capital S petti check chestunna. Value checking. Right, left. Checking value with a double equal to. So both are true or not. This particular statement, whatever I'm writing, it's true or not. So whatever the statement I'm writing, that is actually false. Whatever the statement I'm writing, that is false. Am I right? Ardhamainda? Double equal to is checking the value equality. Name lo emundi cheppu. Srinivas is the value I'm storing in the name variable. Name is the variable actually. Understand ainda? Name is the variable. Variable lo value better. Srinivas and value better. So then what is the name? Name అనేది execute చేసిన. Execute చేస్తే ఏమొచ్చింది? శ్రీనివాస్ వచ్చింది. అదే నేమ్ తో ఈ శ్రీనివాస్ ని చెక్ చేస్తున్నా. బట్ యాక్చువల్గా నేమ్ లో ఉన్న శ్రీనివాస్ వేరు, రైట్ సైడ్ లో ఉన్న శ్రీనివాస్ వేరు. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూలో స్మాల్ లెటర్ శ్రీనివాస్ ఉండే, రైట్ సైడ్ లో క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టిన. ఏమైంది? వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్ యు ఆర్ చెకింగ్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే, సో చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి, ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. బట్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, console is the editor where you can check your JS code. Console is the one editor where you can check your JS code. For example, ఇంకొక చిన్న చేసి చూపిస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద HTML, రైట్? వేర్ ఇస్ ద HTML? దిస్ వన్. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, లెట్ మీ రైట్ అ స్క్రిప్ట్. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద కన్సోల్, వెన్ ఎవర్ యూ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్, ఆటోమేటికల్ ఎవ్రీథింగ్ గాన్. అది సేవ్ అవ్వదు ఎక్కడ. మీరు కన్సోల్లో రాసిన జావా స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ పర్పసే. అది మీరు ఆటోమేటిక్గా అది క్లోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం పోతుంది మీరు రాసిందంతా. ఇట్స్ నాట్ సేవ్డ్ యాక్చువల్లీ. అది ఎక్కడ సేవ్ అవ్వదు మీకు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఐమ్ రైటింగ్ వాట్ నౌ? స్క్రిప్ట్ ఓపెన్, స్క్రిప్ట్ క్లోజ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇన్లైన్, ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్. కరెక్ట్, internal, problem లేదు. Okay, I'm trying to writing alert box now. Alert. Okay, so if I execute this, alert should come, right? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అలర్ట్ రావాలి కదా. రావాలి అనుకుందాం. యాక్చువల్గా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అలర్ట్ అన్నది ప్రింట్ చేయాలని నా ఇంటెన్షన్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైటింగ్ అలర్ట్, బట్ రాదు. ఎందుకు రాదు? అది ఎందుకు రాదో మనకు అర్థం కాదు. నేనైతే కోడ్ రాసిన సార్, నాకు అయితే రావట్లేదు అంట. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తారు? ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. అది ప్రాబ్లం లేదు. బట్ కన్సోల్కి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, వేర్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ ఎర్రర్స్. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు JS కోడ్లో ఎర్రర్స్ అన్ని అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్, ఇన్స్పెక్ట్ ఇయర్. ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి, ఇన్స్పెక్ట్లోకి వెళ్ళి కన్సోల్లోకి వెళ్ళండి. ఇఫ్ ఐ గో టు కన్సోల్, ఐ గాట్ ఎర్రర్. మన JSలో ఎర్రర్ ఉందని చెప్తుంది. ఏమో ఎర్రర్ చెప్తుంది. ఏమంటుంది? అన్కాట్ రిఫరెన్స్ ఎర్రర్, అలర్ట్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. నువ్వు అలర్ట్ డిఫైన్ చేయలేదు రా భయ్ అంటే క్యాపిటల్ ఏ ఉంది కదా. సో ఇంకా మీకు కావాలంటే లిటరల్గా దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ పర్టికులర్ లైన్కి వెళ్ళి హైలైట్ అవుతుంది. మీరు ఎక్కడైతే ఇష్యూ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ లైన్కి వెళ్ళి హైలైట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది హైలైట్లు ఇక్కడ? అలర్ట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో మనం చేస్తున్న తప్పు ఏంటి అనేది మనకు అక్కడ క్లారిటీ ఉండాలి. ఎందుకంటే కంపైల్ అనుకోండి, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కొన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాయి కంపైలర్స్. చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసి సాల్వ్ చేసుకుంటాం. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎడిటర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ JS కంపైలర్. JS కంపైలర్ ఉండదు, అది ఆటోమేటిక్ సాల్వ్ చేయదు అంటిల్ అన్లెస్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ సాల్వ్. మీ అంతటా మీరు వెళ్ళి కోడ్లోకి వెళ్ళి సాల్వ్ చేస్తేనే సాల్వ్ అవుతుంది. వేరే ప్రోగ్రామింగ్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఇష్యూ చేస్తే అక్కడ అదే సాల్వ్ చేస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని రెఫరెన్స్ చూపిస్తుంది, ఇది ఇట్లా పెట్టద్దు ఇట్లా పెట్టండి.
ఇట్లా పెట్టద్దు, నువ్వు ఇది తప్పు చేస్తున్నావు, క్యాపిటల్ ఏ బదులు స్మాల్ ఏ పెట్టు అయిపోతుంది అని చెప్తుంది. బట్ ఇది చెప్పదు జావా స్క్రిప్ట్. జావా స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు కొంచెం సెన్స్ అనేది దగ్గర పెట్టుకొని రాయాలి. మనం రాస్తున్నది కరెక్టా కాదా, మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికే కన్సోల్, ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉన్నదో తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే కన్సోల్. అంతేగాని కన్సోల్ వచ్చేసి మీకు సాల్వ్ చేయదు. కన్సోల్ వచ్చేసి మీకు జేఎస్ని కోడ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సాల్వ్ చేయదు. కన్సోల్ యొక్క పని ఏంటంటే ట్రేసింగ్ మాత్రమే. ట్రేస్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, ట్రేస్ చేస్తుంది. ట్రేస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సాల్వ్ చేసుకునే బాధ్యత మన పైనే ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది, బేసికల్లీ మనకు తెలుసు క్యాపిటల్ ఏ పెట్టొద్దు అని. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మన ఫ్లోలో ఏదో క్యాపిటల్ ఏ పెట్టుకుని పోయాం. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి, ఓ ఇక్కడ మనం క్యాపిటల్ ఏ పెట్టినాం, అది తప్పు అని మనకు ఒక సెన్స్ అనేది పనిచేయాలి. ఏమంటే మన బ్రెయిన్లో ఏమంటే మనకు థాట్ రావాలి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ పెట్టకూడదు కదా, స్మాల్ పెట్టాలి కదా. అది అంతా హైలైట్ చేసి చూపిస్తుంది కదా, ఈ లైన్లో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్లో తప్పు చేస్తున్నావు అని క్లియర్గా చెప్తుంది. అది ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ కూడా చెప్తుంది, నువ్వు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నావో దీని మీద ఓవర్ చేస్తే చెప్తుంది. అలర్ట్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంది. ఏమంది అది? అలర్ట్ నువ్వు తప్పు చేసినావు, అది డిఫైన్ అవ్వలేదు అంటుంది. ఏం చెప్పాలి అప్పుడు మనం? ఏం చేయొద్దు, కోడ్కి వెళ్ళేసి మార్చేయండి, కోడ్కి వెళ్ళేసి మార్చేయండి. అర్థమైందా? ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ క్యాపిటల్ T. Capital D ఇచ్చిన, సో దెన్ గో టు ద బ్రౌజర్, సేమ్ ఇష్యూ, సేమ్ go to the inspect, go to the console, still it is giving issue, alert is not defined, alert is not defined. చిన్నదే, ఒక చిన్న లైన్ రాస్తున్నా అంతే. మీకు ఇంకా జావా స్క్రిప్ట్లోకి వెళ్ళలేదు, మనం సింటాక్స్లోకి వెళ్ళలేదు. హౌ టు రైట్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది చూస్తున్నాం అంతే. ఎన్ని విధాలుగా జావా స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చు, ఇన్లైన్లో రాయొచ్చు, ఇంటర్నల్లో రాయొచ్చు, ఎక్స్టర్నల్లో రాయొచ్చు, బ్రౌజర్ కన్సోల్లో రాయొచ్చు. అంతవరకే చూస్తున్నాం, మనం ఇంకా కోడ్ అంతా నేర్చుకోలేదు, మనం ఇంకా వేరియబుల్స్ దాపోలేదు, అసలు ఫంక్షన్లు ఏం నేర్చుకోలేదు. జస్ట్ హౌ టు రైట్ అనేది ఫస్ట్ తెలవాలి, హౌ టు రైట్ అనేది ఫస్ట్ తెలవాలి, తర్వాత మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, స్లోగా అన్నీ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ క్లియరా? ఇప్పుడు చెప్పండి, హౌ టు ఓపెన్ బ్రౌజర్ కన్సోల్ ఇన్ క్రోమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నోట్స్లో మనం అన్ని క్లియర్గా రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటి, క్రోమ్ కదా. ఎన్ని బ్రౌజర్స్ ఉంటాయి? మ్యాక్సిమం 2-3 అయితే చెప్తాను, మిగతా మీరు చెక్ చేసుకోండి. మేజర్ బ్రౌజర్స్ పీపుల్ విల్ యూస్ క్రోమ్, ఫైర్ ఫాక్స్, ఇంకేంటి, సఫారీ, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, నేను చూపించలేను, నా దానిలో ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, మ్యాక్ కదా. నా దానిలో 3 ఉంటాయి, ఒపేరా కూడా ఉంది ఐ థింక్ సో. సో క్రోమ్లో చూపిస్తా, ఫైర్ ఫాక్స్లో చూపిస్తా, సఫారీలో చూపిస్తా, ఒపేరాలో చూపిస్తా. 4 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ పాత్ చెప్తాను, ఇక్కడ రాసుకోండి. క్రోమ్కి ఏంటి, ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, రైట్ క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజర్, నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్ట్, నెక్స్ట్ click on console button, click on console button, అంతే. ఇక్కడ వెళ్ళి మీరు జావా స్క్రిప్ట్ రాయండి, దిస్ ఇస్ ఇన్ క్రోమ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫైర్ ఫాక్స్, నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ ఫైర్ ఫాక్స్లో చేద్దాం, చూడండి సేమ్ అవుట్పుట్ ఇదే కదా కోడ్. టేక్ ఇట్, go to Firefox. Firefox is launching now. Okay, I got my Firefox. Copy paste the path. Okay, so how to open the console? Right click, inspect. Firefox kuda inspect undi, ikkada kuda inspect cheyalandi, and ikkada kuda console undi. Go to console. Procedure is same kada, same. So I got issue, uncaught reference error, and you click on that, it is highlighting for you. Highlighting సేమ్ క్రోమ్ లాగానే. ఈ రెండు కొంచెం యూజర్ ఫ్రెండ్లీ బ్రౌజర్స్, క్రోమ్ ఒకటి, ఫైర్ ఫాక్స్ ఒకటి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ బ్రౌజర్స్, డెవలపర్ ఫ్రెండ్లీ బ్రౌజర్స్. ఎక్కువ క్రోమే వాడతారు, ఫైర్ ఫాక్స్ కన్నా కూడా క్రోమే బాగుంటుంది లిటరల్లీ. ఓకే, సో గూగుల్ వాడుతుంది కదా, బాగుంటుంది. ఇది ఎవరిది, ఫైర్ ఫాక్స్ ఎవరిది, మొజిల్లా కార్పొరేషన్, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, దాని పేరే మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్. క్రోమ్ పేరేంటి, చాలు.
సఫారీ ఎవరిది? యాపిల్ వాళ్ళది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అంతే కదా. ఏంటి ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజర్, ఇన్స్పెక్ట్, క్లిక్ ఆన్ కన్సోల్ బటన్. ప్రొసీజర్ సేమ్. ఇంకా క్రోమ్లో ఇంకొక వేలో కూడా వెళ్ళొచ్చు. రైట్ క్లిక్ చేయకుండా ఇంకొక వేలో వెళ్ళొచ్చు. ఎలా? ఇక్కడ ట్రిపుల్ డాట్ ఉంది చూడండి, పైన ట్రిపుల్ డాట్ ఉంది కదా, ట్రిపుల్ డాట్లోకి వెళ్ళండి. ట్రిపుల్ డాట్లోకి వెళ్ళి మోర్ టూల్స్, మోర్ టూల్స్లోకి వెళ్ళి డెవలపర్ టూల్స్. ట్రిపుల్ డాట్, మోర్ టూల్స్, డెవలపర్ టూల్స్. సెకండ్ ప్రాసెస్ ఏంటది? సెకండ్ ప్రాసెస్ ట్రిపుల్ డాట్ క్లిక్, మోర్ టూల్స్, దెన్ డెవలపర్ టూల్స్. ట్రిపుల్ డాట్ యాడ్ ఉంది మళ్ళా టాప్ రైట్ కార్నర్, టాప్. మళ్ళీ అది కూడా చెప్పాలి కదా, మళ్ళీ మీరు ఆడ వెళ్ళి ఎత్తుకుంటారు. ఆ ట్రిపుల్ డాట్ యాడ్ ఉంది సార్, ఏడో ట్రిపుల్ డాట్ చెప్పిండ, అవునా? అది కూడా చెప్పేసిన. టాప్ రైట్ కార్నర్లో వెళ్ళండి, ట్రిపుల్ డాట్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి. మోర్ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి, డెవలపర్ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి. ఫైర్ ఫాక్స్లో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పైన ట్రిపుల్ లైన్ ఉంటుంది, ట్రిపుల్ లైన్ ఉంటుంది, ట్రిపుల్ లైన్, మోర్ టూల్స్, బ్రౌజర్ కన్సోల్. బ్రౌజర్ కన్సోల్ డైరెక్ట్ ఉంది. ట్రిపుల్ డాట్, ట్రిపుల్ డాట్, ట్రిపుల్ ఏమంటారు దీన్ని, ట్రిపుల్ లైన్. క్లిక్ ఆన్ ట్రిపుల్ లైన్, మోర్ టూల్స్, బ్రౌజర్ కన్సోల్. దీనికి ఏంటి ఇక్కడ టాప్ రైట్ కార్నర్, టాప్ రైట్ కార్నర్, ట్రిపుల్ లైన్, ట్రిపుల్ లైన్ క్లిక్, మోర్ టూల్స్, వెబ్ డెవలపర్ కన్సోలా? బ్రౌజర్ కన్సోలా? బ్రౌజర్. ఓకే, క్లియరా? సో ఇంకా ఏం బ్రౌజర్ ఉంది? సఫారీ ఉంది నా దగ్గర, సఫారీలో కూడా చూద్దాం. ఐ షో ఇన్ సఫారీ. ఏముంది ఇది? ఇది కదా, కాపీ, ఓపెన్ సఫారీ. దిస్ ఇస్ సఫారీ. రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మీరు ఎప్పుడు సఫారీ వాడకపోవచ్చు, మీ దగ్గర మ్యాక్స్ ఉంటే వాడతారు, మ్యాక్స్ లేకపోతే ఓకే. అన్నిట్లో సేమ్. ఇక్కడ కూడా అంతే కన్సోల్, ఇక్కడ కూడా అంతే కన్సోల్. అండ్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇష్యూ ఏంటో అర్థమవుతుంది. క్లిక్ చేస్తే అర్థమైంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ సఫారీ. ఏముంది సఫారీలో? రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్. ఐ వాడుతున్నారా? ఐ వాడుతున్నారా? ఐలో కూడా చూడండి, ఈజీ. రైట్ క్లిక్ చేసి చూడండి, లేకపోతే చెక్ చేయండి, R&D చేసి చెక్ చేయండి. హౌ టు ఓపెన్ బ్రౌజర్ కన్సోల్ ఇన్ ఐ అనండి వస్తుంది. ఓకే, రైట్ క్లిక్, కన్సోలా, ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే ఫైన్. ఇంతటితో మనం జేఎస్ ఎలా రాయాలో చూసాం. 4 స్టెప్స్ చూసాం. ఇన్లైన్ ఒకటి, ఇంటర్నల్ ఒకటి, ఎక్స్టర్నల్ ఒకటి, బ్రౌజర్ కన్సోల్ ఒకటి. బ్రౌజర్ కన్సోల్ ఎందుకు వాడతాం మోస్ట్లీ? ఎందుకు వాడతారు బ్రౌజర్ కన్సోల్? రైట్, జేఎస్ కోడ్ రాయడానికి వాడతారు, ఆర్ ప్రాక్టీస్ కోసం వాడతారు. కంప్లీట్ జావా స్క్రిప్ట్ అంతా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మీ వేరియబుల్స్, ఆపరేటర్స్, లూప్స్, కండిషన్స్, బ్లా బ్లా బ్లా. నెక్స్ట్ ఇంకెందుకు వాడతాము జేఎస్ దీన్ని, కన్సోల్ని? ఎర్రర్ ట్రేస్ చేస్తాం కదా, ఎర్రర్ ట్రేస్. డీబగ్గింగ్ మీద తర్వాత ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను నేను. డీబగ్గింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టడం, బ్రేక్ పాయింట్స్ని బట్టి మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ GS practice, this is for error trace.
దిస్ ఇస్ ఫర్ డీబగింగ్. అది కన్సోల్ యొక్క యూజెస్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్. మీ ఇష్టం, ఇంటర్నెట్ ఉంటే ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్. ఇంటర్నెట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఇంటర్నెట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్ పనిచేస్తాయి. తర్వాత ఏం చేయాలి? బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళండి, జేఎస్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్ కొట్టండి. ఇట్లా జేఎస్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్ కొట్టండి, చాలా వస్తాయి. జేఎస్ బిన్ ఒకటి, ప్లే కోడ్ ఒకటి, జేఎస్ ఫిడల్ ఒకటి, ఓకే, జేఎస్ ఎడిటర్ ఒకటి, జేఎస్ డాట్ డూ ఒకటి, చాలా ఉన్నాయి. కోడ్ పెన్ ఒకటి. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐ యూజ్ జేఎస్ బిన్. జేఎస్ బిన్ బాగుంటుంది, వాడండి. కోడ్ శాండ్ బాక్స్ కూడా బాగుంటుంది. అన్నీ చూపిస్తా, ఏం లేదు. జేఎస్ రాయడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. జేఎస్ ఎక్కడ రాయాలి? జేఎస్ అనే ట్యాబ్లో రాయాలి. సో హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాబ్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్. అండ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఉంది, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ జేఎస్. ఓకే, సో అలర్ట్ ఆగ్రవాయ్. ఓకే, మీకు తొందరపడుతుంది బాగా, నేను రాయకున్నాను. ఫాస్ట్ ఇంటరాక్షన్, మీరు రాస్తుంటే అది అట్లా వచ్చేస్తుంది. ఏమి ఇది చూడు, హెచ్టిఎంఎల్ కూడా అంతే అవుతుంది. హెచ్టిఎంఎల్ కూడా అంతే, ఇక్కడ రాస్తూ ఉంటే అది వస్తూ ఉంటుంది, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండానే హెచ్టిఎంఎల్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక సిఎస్ఎస్. సిఎస్ఎస్ చూడండి, బాడీ ఉంది కదా, బాడీకి కలర్ ఇస్తా చూడండి. కలర్ వచ్చేసింది, నేను రాస్తుంటేనే వచ్చేసింది. సూపర్ ఇంటరాక్షన్ అనమాట. ఏది బాగుంటుంది మీ ఇష్టం. ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ రాసుకోవాలి, ఇక్కడ జేఎస్ రాసుకోవాలి, ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ రాసుకోవాలి. ఇది కన్సోల్, ఇది కన్సోల్ అవుట్పుట్స్ తర్వాత చూపిస్తాను. ఇక్కడ కన్సోల్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన జావాస్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు. కన్సోల్లో అలర్ట్ పెట్టినా ఇక్కడ కూడా కన్సోల్ ఉంది, అండ్ యూ కెన్ రైట్ కన్సోల్ అవుట్పుట్స్ ఆల్సో. అండ్ కన్సోల్ ఇది ఎంటర్ చేయండి. కన్సోల్ అయితే ఎంటర్ చేయాలి. కన్సోల్ ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ ఓకే వచ్చింది. ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ అలర్ట్, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ అవుట్పుట్స్. అండ్ క్లోజ్ చేయండి. విండో పెద్దగా ఉంటుంది, విండో పెద్దగా వస్తుంది, మంచిగా రాసుకోండి. ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్. సి దిస్ అవుట్పుట్ నథింగ్ బట్ యువర్ బ్రౌజర్. ఈ అవుట్పుట్ అనేది వాడు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్, మీకు జస్ట్ అవుట్పుట్ గురించి ఒక బ్రౌజర్ లాంటిది. ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ వద్దు అనుకుంటే బంద్ చేయండి, సిఎస్ఎస్ వద్దంటే బంద్ చేయండి, జేఎస్ ఒక్కటే కావాలంటే జేఎస్ ఒక్కటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. జేఎస్ కన్సోల్ కూడా వద్దు అంటే కన్సోల్ కూడా ఆఫ్ చేయండి, జేఎస్ ఒకటే రాసుకోండి. జేఎస్లో ఐ వాంట్ టు షో ద నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ శ్రీనివాస్. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద నేమ్. ఓకే, అవుట్పుట్లో బ్రౌజర్లో ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఐ విల్ రైట్ అ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ఏమొచ్చింది? శ్రీనివాస్. కేమ్ వచ్చిందా? సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు అడగొద్దు, తర్వాత చెప్తా. ఓకే, సో ఇక్కడ బిఆర్ అనేది ఒకటి వేస్తాం. ఏమైంది? బ్రేక్ అయింది. హెచ్టిఎంఎల్ ఇస్ సింపుల్. హెచ్టిఎంఎల్ ఇస్ సింపుల్ అనేది యాడ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇది హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి వస్తుంది. హెచ్టిఎంఎల్లో ఆఫ్ చేద్దాం, తీసేద్దాం. హెచ్టిఎంఎల్ ఏం లేదు. జావాస్క్రిప్ట్లో ఏముంది ఇప్పుడు? నేమ్ ఈజ్ డిక్లేరింగ్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శ్రీనివాస్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ బిఆర్, బ్రేక్ పెట్టాను, బ్రేక్ అవసరం లేదు కదా, ఒకటే లైన్ ఉంది కదా. అండ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ శ్రీనివాస్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ రైటింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ త్రూ జావాస్క్రిప్ట్. బ్రౌజర్ ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట. బ్రౌజర్ ఫ్రంట్ వ్యూలో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ నీడ్ టు ప్లేస్ document dot write is the very important function. For example, I don't want this one, copy it, and document dot write. Document అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి, document is nothing but HTML. document nothing but HTML. HTML కి టెర్మినాలజీ జావాస్క్రిప్ట్ లో డాక్యుమెంట్ అనమాట. జావాస్క్రిప్ట్ HTML ని డాక్యుమెంట్ అని ముద్దు పేరుతో పిలుస్తుంది, అంతే, ఏం లేదు. HTML ని జావాస్క్రిప్ట్ ఏం పిలుస్తుంది? డాక్యుమెంట్ అని పిలుస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిఫర్ ద HTML, యూ నీడ్ టు సే డాక్యుమెంట్ హియర్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, డాక్యుమెంట్ లోపల ఏదో ఒకటి రాయాలంట. ఏం రాయాలంట? ఏది రాస్తే అది.
వస్తుందా? ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రాస్తుంటే అక్కడ పడిపోతుంది. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అంటే డాక్యుమెంట్ లోపల రాసింది HTML లో ప్రింట్ అవుతుంది, బ్రౌజర్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ మోర్ లైన్, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ మై, పక్కనే వెళ్తుంది కదా, పక్కనే వెళ్తుంది కదా, పక్కనే వెళ్తుంది లైన్ చూడండి, పక్కనే వెళ్తుందా? అలా వెళ్ళొద్దు, నాకు అలా వెళ్ళొద్దు అంటే ఒక బ్రేక్ పెట్టండి. హౌ టు పుట్ బ్రేక్? ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ HTML గైస్, నేను HTML వాడట్లేదు, మొత్తం జావాస్క్రిప్ట్ లో చేస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ డైనమిక్ HTML. డైనమిక్ HTML అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫ్రమ్ JS, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ JS. ఇప్పుడు బ్రేక్ అయింది, ఫస్ట్ లైన్ కి సెకండ్ లైన్ కి మధ్యలో ఒక బ్రేక్ పడింది, అర్థమైందా? ఇంకొక డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ రాస్తా, ఏం రాస్తా, ఏదో ఒకటి రాయండి. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ హెచ్ఆర్ తెలుసు కదా, హెచ్ఆర్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ H1 తెలుసు కదా, H2 తగ్గిపోయింది సైజ్, H2 నెక్స్ట్ H3 నెక్స్ట్. మీకే మీ ఇష్టం, ఏం రాస్తే అదో ప్రింట్ అవుతుంది అంతే. బట్ వితౌట్ టచింగ్ ద HTML ఫైల్ అసలు టచ్ చేయకుండా మొత్తం జావాస్క్రిప్ట్ లోనే పేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. యూజింగ్ కంప్లీట్లీ విత్ జావాస్క్రిప్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యువర్ HTML బ్రౌజర్ పేజ్ ని విత్ జావాస్క్రిప్ట్ తో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏందో తర్వాత చూస్తాం. చాలా మంది ఏంటంటే పేజ్ల మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే వ్యూ సోర్స్ అంటారు, ఆ సోర్స్ అంతా కనిపిస్తుంది. JS లో కనుక మనం HTML క్రియేట్ చేసినట్లయితే సోర్స్ కనిపించదు ఎవరికి. యూ కెన్ ఏబుల్ టు హైడ్ యువర్ సోర్స్ కోడ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్స్ మీ సోర్స్ కోడ్ ని చెక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద కంపెనీస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ HTML is preferred. నార్మల్ గా ట్యాగ్స్ అన్ని గుర్తున్నాయి కదా, అదే ట్యాగ్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ లో పెడుతున్నాం అంతే. మనకి బ్రేక్ ట్యాగ్ గుర్తుంది, అదే బ్రేక్ ట్యాగ్ ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లో పెట్టాం. మనకి H1 ట్యాగ్ గుర్తుంది, H1 ట్యాగ్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వచ్చి ఇంజెక్ట్ చేసాం డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లో. దట్స్ ఇట్. అంటే జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ HTML రావాలి, అందుకే చెప్పానా లేదా? సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. Okay, what is the purpose of document dot right now? Okay, so ఒక ఫంక్షన్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్, document dot right. Okay, this is the JavaScript function. Which will use for print to create a dynamic HTML. What is the use of document dot right? Cheppandi. Hello. What is the use of document dot right? This is a JavaScript function which will use for create a dynamic HTML. డైనమిక్ HTML క్రియేట్ చేయడానికి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అనేది పనిచేస్తుంది, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ యూ క్లియర్? సో సింటాక్స్ ఇది పెట్టేసుకోండి, దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ దట్. సింటాక్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫంక్షన్ రాద్దాం చూడండి, కన్సోల్ డాట్ లాగ్. మీరు మాట్లాడితే మీకేం వినిపించదు బా. ఒకటి, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్? Document dot right just double quotes or single quotes, double quotes gaani single quotes gaani edaina rayochu, but it should be string anamata. It should be string, double quotes or single quotes allowed. That's about document dot right. Document dot right is going to be using for creating a dynamic HTML ante. Document dot right lo meer edaithe rastaro adi HTML browser మీద కనిపిస్తుంది. బ్రౌజర్ కి ఒక ఫ్రంట్ ఉంటుంది, బ్రౌజర్ కి ఒక బ్యాక్ ఉంటుంది. మనిషికి ఎట్లయితే 2 రూపాయలు ఉంటాయో, 2 రూపాయలు ఉంటాయా మనిషికి? ఉంటాయా? ఉండవా?
ఎందుకు ఉంటాయి ఉంటాయి అబ్బా. పైకి కనిపించేది ఒకలాగా ఉంటుంది, లోపల థింకింగ్ ఒకలాగా ఉంటుంది. వీడు కనిపించినంత మంచోడేం కాదు రాబాయ్ అంట. ఏమది అంటే పైకి ఒకలాగా ఉంటాడు, మనిషి లోపల ఒకలా ఉంటాడు, అంతేనా? చూడు ఒకవైపే చూడు, ఒకవైపు చూడద్దు, బాగా ఏమవుతుంది? బ్రౌజర్కి ఫ్రంట్లో ఒక పేజ్ ఉందనుకోండి, పేజ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో జావాస్క్రిప్ట్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో బ్రౌజర్ బ్యాక్లో ఉండేది ఏంటి అంటే కన్సోలే. ఏముంటుంది బ్రౌజర్ బ్యాక్లో? ఇప్పుడు రండి పాయింట్కి, 2 పాయింట్లు చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. బ్రౌజర్ ఫ్రంట్కి రిఫరెన్స్ ఏంటి? మీ చేత చెప్పిస్తా. బ్రౌజర్ యొక్క పేజ్కి ఫ్రంట్ వ్యూకి రిఫరెన్స్ ఏంటి? హెచ్టిఎంఎల్ జావాస్క్రిప్ట్ ఏమని పిలుస్తాం? ముద్దు పేరు డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు వచ్చారు పాయింట్, అంటే బ్రౌజర్ యొక్క ఫ్రంట్ డాక్యుమెంట్ అనమాట. బ్రౌజర్ యొక్క కనిపించేది డాక్యుమెంట్, కనిపించింది కన్సోల్. కనిపించింది ఏంటిది? కన్సోల్. యా, కన్సోల్ కి మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలి అంటే console.log అని పెట్టాలి. console.log. మీకు సి లాంగ్వేజ్ లో ప్రింట్ ఎఫ్ అని విన్నారా? పైథాన్ లో ప్రింట్ అని ఉంటుంది, విన్నారా? పైథాన్ లో ప్రింట్ సేమ్ అలాంటిదే ఇక్కడ console.log అన్నమాట. console.log. What is the console.log syntax? Okay, so this is a JavaScript function. This is a JavaScript function which will print output. దీనికి కూడా ఒక అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. This will print output in console window. కన్సోల్ విండోలోనే అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది, బ్రౌజర్ యొక్క ఫ్రంట్ పేజ్ లో అవుట్పుట్ కనిపించదు. Am I clear? Okay, let me check. ఇది బ్రౌజర్ కన్సోల్ ప్రోగ్రామ్, సో అది వదిలేయండి. నెక్స్ట్ document.write ప్రోగ్రామ్ చేసుకోండి తర్వాత. సో కెన్ ఐ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ document.write? document.write.html. ఏం చేద్దాం document.write లో? సరిపోతుందా ఇది మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం? తప్పు కదా ఇట్లా రాయడం? ఏం చేయాలి మరి? ఏం చేయాలి? స్క్రిప్ట్ ఓపెన్. ఇది మొత్తం స్క్రిప్ట్ అనమాట. స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈ స్క్రిప్ట్, బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈ సిఎస్ఎస్. సిఎస్ఎస్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి? దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఏంటి? సిఎస్ఎస్ లైట్ గ్రే. చూడండి అవుట్పుట్ ఏంటి? సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇస్ సిఎస్ఎస్, సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇస్ జావాస్క్రిప్ట్. సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇస్ సిఎస్ఎస్, సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇస్ జావాస్క్రిప్ట్. ఇది స్క్రిప్ట్ అన్నమాట. ఏ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ఇది? జావాస్క్రిప్ట్. ఏ టైప్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్? అదే ఇంటర్నల్. ఇది ఇంటర్నల్, కాకపోతే ఇది సిఎస్ఎస్. ఇది ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్, అది ఇంటర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్. అర్థం చేసుకోండి. స్క్రిప్ట్ రాస్తే ఎలా రాయాలి, స్టైల్ రాస్తే ఎలా రాయాలి, ఇంటర్నల్ ఎలా రాయాలి, ఎక్స్టర్నల్ ఎలా రాయాలి, ఇన్లైన్ ఎలా రాయాలి. ఎక్స్టర్నల్ రాస్తే ఎలా రాయాలి? సిఎస్ఎస్ అమ్మా చెప్పమ్మా, ఎలా రాయాలి? స్టైల్ ఓపెన్ ఎక్స్టర్నల్ అమ్మా. ఎట్లా? ఎక్స్టర్నల్లోనా? ఎక్స్టర్నల్లో స్టైల్ ఓపెన్ స్టైల్ క్లోజ్ చేస్తావా? ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తావు? సోర్సా? అవునా? లింక్ ట్యాగ్. సోర్స్ కాదు, లింక్ ట్యాగ్. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ రాసేటప్పుడు స్టైల్ ట్యాగ్ పెట్టొద్దాడ. ఇంటర్నల్ రాసేటప్పుడే స్టైల్ ట్యాగ్ పెట్టాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్స్. ఇంటర్నల్లో రాసినప్పుడే ట్యాగ్ వాడతాం, ఇన్లైన్ రాసేటప్పుడు అట్రిబ్యూట్ వాడతాం. ఇన్లైన్లో ఎలా రాస్తాం? సిఎస్ఎస్ స్టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కోట్స్.
అది అట్రిబ్యూట్. అది ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ రాసేటప్పుడు స్టైల్ ఓపెన్ స్టైల్ క్లోజ్. ఎక్స్టర్నల్ రాసేటప్పుడు ఫైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దానిలో డైరెక్ట్గా రాసేయడమే సిఎస్ఎస్ కోడ్. ఎట్లా? పి కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ క్లోజ్, బాడీ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ క్లోజ్. మీ ఇష్టం వచ్చిన సెలెక్టర్స్ రాయండి ఆడ. ఆ ఫైల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎట్లా రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి? లింక్ ట్యాగ్, లింక్ రిలవెంట్ స్టైల్ షీట్ href is equal to file.css \. అక్కడ క్లోజ్ చేసేయాలి దాన్ని. దాన్ని సెల్ఫ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ అంటారు. ఫ్యాన్ వేసుకోండి కాసేపు. అమ్మాయి పాపం ఇబ్బంది పడుతుంది. బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ తెలుసా? ఎవరు? భావన కాదు, పక్కన నువ్వే. ఏ అన్నీ అబ్బా, నువ్వంతా ఇదైపోతుంది. ఈ రూమ్ లో కష్టం క్లాస్. ఓకే, ట్రై టు స్పీక్ లౌడ్. ఓకే చెప్పండి. ఇంటర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్, ఇంటర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్, స్క్రిప్ట్ ఓపెన్, ఎక్స్టర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్, file.js. ఒక file.js తీసుకొని script src అని పెట్టేసి కాల్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. నెక్స్ట్ ఐ రైట్ console.log. సేవ్ ఇట్ console.html. చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. console.log ఎక్కడ పనిచేస్తుంది? స్క్రిప్టే కదా అది కూడా. సో ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తాను చూడండి. స్క్రిప్ట్ ఓపెన్, స్క్రిప్ట్ క్లోజ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఫర్ దట్? console.log. okay, so welcome to javascript, welcome to JS. okay, just render it. ఒకసారి రెండర్ చేయండి బ్రౌజర్. if I render in the browser, if I render this in the browser, where is the output? output ఏడ ఉంది? ఫ్రంట్ లో ఉందా, బ్యాక్ లో ఉందా? అవుట్పుట్ ఫ్రంట్ లో ఉందా, బ్యాక్ లో ఉందా? బ్యాక్ లో ఉంది. ఒక పని చేయండి అబ్బా, కొంచెం ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి, నాకు ఇబ్బంది ఉంది. మీరు ఇక్కడ ముందుకు వచ్చి కూర్చుంటారా? నా వాయిస్ కొంచెం అక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వదు. ఫ్యాన్లో రీచ్ అవుతుందా? ఇలా రారాదా? అలవాట్లేదా ఫ్రంట్ బెంచ్? ఇట్లా రా. సరే, ఫ్రంట్ బెంచ్ అలవాట్లేదా? కష్టమా? ఓకే, వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ నౌ? వెర్ ఈస్ అవుట్పుట్ నౌ? ఇన్స్పెక్ట్, ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కన్సోల్ అవుట్పుట్ ఉందా? ఏముంది అవుట్పుట్ లో? వెల్కమ్ టు జేఎస్. ఇంకా కొంచెం జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ రాస్తాను చూడండి. లెట్ మీ రైట్ సమ్ మోర్ జావాస్క్రిప్ట్. వేర్ x ఈక్వల్ టు 10. హలో 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 ప్లీజ్. మీరు ఇట్లా చేస్తే ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఆఫ్ చేయాలా? ఆఫ్ చేయండి, ఆఫ్ చేసే, ఆఫ్ చేసే, ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయి. వేర్ z ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y. console.log z, console.log z. చూడండి, వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ నౌ? ఈ స్టేట్మెంట్ తో అయిపోయింది. కింద ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసిన. ఏం ప్రోగ్రామ్ ఇది? ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్. వేర్ x ఈక్వల్ టు 10, వేర్ y ఈక్వల్ టు 20, వేర్ z ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y. అంటే z లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? x ప్లస్ y స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ z వచ్చేసి కన్సోల్లోకి వస్తుంది. console.log లో z వస్తుంది. అవుట్పుట్లో ఏముంటుంది ఇప్పుడు? వెల్కమ్ టు JS దెన్ 30. వెల్కమ్ టు JS దెన్ 30. ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు మీరు. z వాల్యూ ఇస్ కామా z, z వాల్యూ ఇస్, z వాల్యూ ఈస్ 30.
స్క్రిప్ట్ రాయడం చాలా సింపుల్. జావా స్క్రిప్ట్ రాయడం చాలా సింపుల్. అర్థం కాకపోతే పిచ్చి లేస్తుంది. ముందే చెప్తున్నా, అర్థమైతే జావా స్క్రిప్ట్ అంత ఈజీ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంకోటి లేదు. ఇంకా పైథాన్ కన్నా సింపుల్. పైథాన్ కన్నా జావా స్క్రిప్టే సింపుల్. పైథాన్లో ఇండెంటేషన్ ఉంటాయి. ఇండెంటేషన్లో ఒకసారి అది ఏమంటారు, మిస్ అయిందంటే, స్పేస్ మిస్ అయిందంటే పోతుంది, అది రాదు. బట్ ఇక్కడ అలా ఏముండదు, స్పేస్లు గీసులు ఏముండవు. చూడండి ఎట్లా రాసినా వస్తుంది. ఇది ఇట్లా తీసుకుపోయి ఇక్కడ రాసినా వస్తుంది. స్పేస్లు, న్యూ లైన్లు ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్లు ఏమి ఉండవు. బట్ పైథాన్లో అలా కాదు కదా. కోలన్ పెట్టినామంటే కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. కోలన్ పెట్టామంటే కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. స్పేసెస్ 4 స్పేస్లు కానీ ఒక ట్యాబ్ కానీ కొట్టుకోవాలి. ఎందుకు? బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ విత్ ఇండెంటేషన్. బట్ జావా స్క్రిప్ట్లో అలా ఉండదు. జావా స్క్రిప్ట్లో ఇండెంటేషన్ కూడా లేదు. పెద్ద ప్రాబ్లం అయిన ప్రోగ్రామింగ్ ఏం కాదు ఇది. అండ్ దేర్ ఇస్ నో డేటా టైప్స్. ఎక్కడ డేటా టైప్స్ లేవు, ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లేదు. చాలా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట జావా స్క్రిప్ట్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. ఎంత ఈజీ అంటే అంత ఈజీ. అవుట్పుట్ okay, fine. This is about console.log. Okay, we done with the 2 functions. What are the 2 functions now? Document.write, console.log. Why console.log? This is a JavaScript function which will print output in console window. Ante. Okay, for example, in my program I am writing 100 functions అనుకుందాం. ఒక 100 functions రాస్తున్నా. ఏ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుందో నేను ఒకసారి ఫ్లో చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫంక్షన్ లో ఒక కన్సోల్ లాగ్ పెట్టండి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ఫంక్షన్. అట్లా ఒక ఫ్లో రాసుకున్నారు అనుకోండి, ఏ ఫంక్షన్ ఎక్కడ కాల్ అవుతుందని నాకు అర్థం, అదే ఏమంటారు, ఒక ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. ఆ ట్రాకింగ్ కోసం కన్సోల్ లాగ్ వాడతారు. సో మీకు ఫోన్ అర్థమవుతుంది ఎందుకు కన్సోల్ లాగ్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు document.write అంత ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ document.write అండ్ console.log. ఏం చెప్తారు? Document.write print HTML content on top of the browser. Console.log print anything back of the browser, console window of the browser. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట. చెప్పినా కదా, ఫ్రంట్ ఒకటి, బ్యాక్ ఒకటి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. ఐ హోప్ ఈ 2 కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉంటుంది. console.log ఒకటి, document.write ఒకటి. నెక్స్ట్ వస్తే అలర్ట్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అలర్ట్ ఫంక్షన్? మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఎందుకు వాడతాం? అలర్ట్ ఈస్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్. ఎందుకు వాడతాం ఇది? విచ్ ఈస్ యూజింగ్ ఫర్ షో పాపప్, అంతే. షో పాపప్స్ ఉంటుంది. అండ్ అలర్ట్ కూడా సింపులే. అలర్ట్ పెడితే సింగిల్ కూడా పెట్టండి, లేకపోతే డబుల్ కూడా పెట్టండి. పెడితే సింగిల్ కోడ్, లేకపోతే డబుల్ కోడ్. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్ అబౌట్ అలర్ట్. ఇది అలర్ట్ బాక్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది కన్ఫ్యూజన్? ఏదో కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? లేదు కదా? ఇంకేమున్నాయి? Slowly I am moving to variables. లోకి మూవ్ అవుదాం. ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి, వాటర్ బ్రేక్. ఓకే.